नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और जैसे 10वीं कक्षा के लिए पहला पाठ जो मातृभूमि कविता के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, अब आगे चलेंगे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कश्मीरी सेब, एक कहानी है और इस कहानी में संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर की यह वीडियो है। यह आप वीडियो को आप अंत तक देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, इसलिए आपको पाठ को पूरी तरह से ग्रहण होगा और साथ ही साथ आपको परीक्षा भी बहु उपयोगी होगी। बच्चों, यह कश्मीरी सेब कहानी है और कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार ही मुंशी प्रेमचंद है। और इनकी जो कहानी का जो पुस्तक का तस्वीर यहाँ पर दिखाने के लिए प्रयास किया हूँ मಕ್ಕಳೇ। ಇದು ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಥೆ ಇದೆ। ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ पाठದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ। बच्चों, इस पाठ में हम लगातार आपके लिए इस पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ पर विधा और आशय पर समझ लेंगे, लेखक परिचय, नए शब्दों के अर्थ के बारे में, पाठ का सारांश, पाठ के प्रश्नोत्तर और विगत वर्ष के परीक्षा में प्रश्न, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಆಶಯ, ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ, ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ, ಪಾಠವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ। ಪಾಠದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ। ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ। बच्चों, पहला है यह पाठ कहानी विधा का है और इस कहानीकार का नाम है कि प्रेमचंद। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠ ಕಥೆಯ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ। ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಾರರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी के दौरान बच्चों बाजार में होने वाले, मार्केट में होने वाले लोगों के साथ जो धोखेबाजी होते हैं, जो विश्वासघात होता है, बेईमानी किया जाता है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ, ವಂಚನೆಯ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಥೆಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और जैसे बाजार में हम लोग खरीदारी करते हैं, उस खरीदारी करते समय हमने सावधानी यानी होशियार से रहना है, सचेत रहना है और सचेत रहने की आवश्यकता पर यहाँ पर जोर बल दिया गया है इस कहानी में। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿತ್ತು। यानी बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही साथ हमें खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता इस कहानी के दौरान हमें मिलता है। और पाठ के आशय में कुल यह आशय है, संदेश है। लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। यानी बच्चों, यह कहानी लेखक की अनुभव है, स्व अनुभव है और उन्होंने स्व अनुभव पर हमें या पाठकों को सचेत यानी जागृत किए हैं कि हम खरीदारी करते समय सावधानी बरतना है, होशियार से रहना है, नहीं तो धोखा होने की पूरी तरह से संभावना होती है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಲೇಖಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಈ ಸ್ಲೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್। ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಾರರು। बच्चों, इस तस्वीर में इस लेखक यानी इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का तस्वीर यहाँ पर है। आगे इनके परिचय पर देख लेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। ಈ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಮೀಪ ಲಮಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿದೆ। ವಾರಣಾಸಿ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ राज्यದಲ್ಲಿ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, मूल नाम धनपत राय है। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। पहले इन्होंने शिक्षा विभाग में यानी हमारी जो शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर इन्होंने काम किए हैं। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। बचपन यानी उन्होंने बाल्यकाल से प्रेमचंद जी की मातृ प्रेम से वंचित होना इस करते कि बच्चों माता की मृत्यु हुई, यानी उनकी माता की मृत्यु हुई जब ये 7 साल के थे प्रेमचंद जी। और उनका माता का नाम मिलता है आनंदी देवी।
इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा, यानी बहुत ही गरीब से इन्होंने जीवन गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए, यानी पूरी तरह से मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की है। वे यथार्थवादी कथाकार थे। आमतौर पर यथार्थवादी हम कह सकते हैं कि बच्चों वास्तविक सत्यवादी कथाकार के नाम पर प्रसिद्ध है। बच्चों मुंशी है, मुंशी इसका अर्थ होता है कि पंडित या विद्वान, यानी अध्यापक आचार्य गुरु को भी मुंशी का पद मुंशी कहते हैं। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಮೀಪ ಲಮಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾರಣಾಸಿ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧನ್ಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತ. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು 7 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಇವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರರು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು. इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गब्बर, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. उपन्यास ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋದಾನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬ್ಬರ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 15 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, फूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां है. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಇದೆ, ನಮಕ ದರೋಗ ಇದೆ, ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದೆ, ಫೂಸ್ ಕಿ ರಾತ್, ಸುಮಾರು 301 ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಕಿ ಕಹಾನಿಯ ಮಾನ್ ಸರೋವರ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಂಕಲಿತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ 301 ಕಥೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 96 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು, ಅದು 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ತಾವುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬಿದು ಕಥೆ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು. ಸೊ 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮವಾಯಿತು ವಾರಣಾಸಿ ಲಮಿಯಲ್ಲಿ. ಇವರ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಾಮ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಧನ್ಪತ್ ರಾಯ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸ ಸರೋವರ. ಸೊ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಗಬ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋದಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ. ಸುಮಾರು 15 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದೇನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 301 ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 96 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರದ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಕಹಾನಿ ಸಂಕಲನ. ಒಟ್ಟು 4 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 96 ಕಥೆಗಳು. ಸೊ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿ ಅಜಾಯಬ್ ರಾಯ್. ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಆನಂದಿ ದೇವಿ. 7 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हुई. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು 7 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವರಾಣಿ ದೇವಿ. ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಸಹಯೋಗ ಆಂದೋಲನ में भाग लिए थे. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಸಹಯೋಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 301 ಕಥೆಗಳು, 15 ಕಾದಂಬರಿಗಳು, 3 ನಾಟಕಗಳು, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1936ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बच्चों इस कहानी में पहले इस वीडियो के दौरान यह शुरुआत करेंगे कि नए शब्दों के अर्थ पर. और मेवा फरोश है. मेवा फरोश का अर्थ होता है कि बच्चों मेवा या ताजे फल बेचने वाला, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಅಂತೀವಿ. ನಜರ್ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಗಾಹ, ದಿಖಾಯಿ ದೇನಾ, ದೃಷ್ಟಿ. ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಅಂದರೆ ನೀಮ್ ಕಾ ಫಲ್, ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು. ಸ್ವಾದ್ ಅಂದರೆ ರುಚಿ, ರುಚಿ ಅಂತೀವಿ. ಲೌಂಡಾ ಅಂದರೆ ಚೋಕ್ರಾ ಬಾಲಕ್, ಹುಡುಗ. मोल भाव ಅಂದ್ರೆ मूल्य, कीमत, दाम, ಬೆಲೆ ಅಂತೀವಿ. ತರಾಜು ಅಂದರೆ तौलने का साधन, तकड़ी. कायदा ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ, ರೀತಿ, ಕಾನೂನು, ನಿಯಮ. ಗಲನಾ ಅಂದ್ರೆ किसी वस्तु का घनत्व कम होना, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಬೇದಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್, जिसमें कोई दाग न हो, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇದಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸುರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ, ರಂಧ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಬೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಫಲ್, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒಂದು ವಿಧದ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನ ಬೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಂಪ್ಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ಪಹಚಾನನ, ಗುರುತಿಸೋದು. ಚೌಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಚೇತ್, ಸಾವಧಾನ್, ಜಾಗರೂಕತೆ. ಕಚಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಫ್ತರ್, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇನ್ದನ್, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ.
छटांक ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ का 16वे ಬಾಕಿ ಏಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ ಅಂತ ಅಳಿತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯ ಸಾಧನ ಅದರದ್ದು 1/16 ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ರೇವಡಿ ಇದೆ. ರೇವಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸನ್ನ ರೇವಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 6 ಹೊಸ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್. ಅಂದ್ರೆ मेवा या ताजे फल बेचने वाले को कहा जाता है कि बच्चों मेवा फरोश. और दूसरा शब्द आपको याद में रखना है कि बच्चों तराजू यानी तौलने का साधन, वेइंग मशीन कहते हैं तक्कड़ी. और तीसरा है बच्चों गलना. गलना यानी किसी वस्तु का घनत्व कम होना, तुक्कु हिडिवुದು. और नंबर 4 पर है बच्चों बेदाग है. बेदाग यानी जिसमें कोई दाग न हो, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇದಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಐದನೇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು छटांक ಇದೆ. ಸೇರ್ का 16वे ಬಾಕಿ एक तौल ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 6th ಒನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇವಡಿ ಇದೆ. तील और चीनी से बनी मिठाई. ಈ 6 ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಲ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಚೌಕ್ ಮೇ 2-4 ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ ಖರೀದನೆ ಗಯಾ ಥಾ. ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೌಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ. ಸೇರ್ಕಿ ಬೀಚೋ ಬೀಚ್ ಕಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ. ಚೌರಾಹ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ವೃತ್ತ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಚೌಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2-4 ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ ಖರೀದನೆ. ಸೊ 2-4 ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. लेखक कहाँ गए थे? लेखक चौक गए थे. लेखक चौक क्यों गए थे? 2-4 जरूरी चीजें खरीदने के लिए. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है. यानी उसी चौक में ही क्या हो के चौक के रास्ते में ही बच्चों पंजाबी मेवा फरोशों के दुकानें हैं. ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಯ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನೇ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದಾವೆ. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರಂಗದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಸಜೆ ಹುಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. यानी एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. लेखक को ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಲಲ್ಚಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸೂರೆಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದು. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. लेकिन बच्चों आज की जो वर्तमान समाज में, जो शिक्षित समाज में आजकल जो प्रवृत्ति जो स्वभाव है वह विटामिन और प्रोटीन के बारे में हो रही है. यानी जो कुछ लोग खाते हैं सेवन करते हैं उसमें उन्होंने खास तौर पर प्रोटीन विटामिन के बारे में विचार करने की जो प्रवृत्ति आज के समाज में हो रहा है. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಮಾನ ಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಾ ಪಹಲೆ ಕೋಯಿ ಬಿ ನ ಪೂಸ್ತಾ ತಾ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಭೋಜನ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಜರ್ ಬಿ ಪಹಲೆ ಗರೀಬೋ ಕೆ ಪೇಟ್ ಭರ್ನೆ ಕಿ ಚೀಜ್ ತಿ. ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಜ್ಜರೆ. ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಹಲ್ವಾ ಹಿ ಖಾತೆ ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗಜ್ಜರೆನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಸು ಹಲ್ವಾನ ಏನು ಮಾಡಿ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಈ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಅಂಗಡಿ, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಸೊ ಇವು ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಚೌಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಹಿ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋಕೆ ದುಕಾನೆ ಥಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್ ಸಜೆ ಹುಯೆ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ದೇಕರ್ ಲೇಖಕ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ. ಆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದ. ಅವರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ
परिवर्तन बच्चों टोमेटो पहले कोई भी ना पूछता था, लेकिन टोमेटो आज तो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। और जैसे पहले ये तो गाजर है, गाजर तो गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी, लेकिन आज के समाज में हो रहे कि बच्चों गाजर क्या हो रहा है कि एक अमीर लोग इसका हलवा बनाकर खा रहे हैं। ಈ ಗಜ್ಜರಿ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಜ್ಜರಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कल शाम को 2-4 चीज़ें खरीदने लेकर चौक गए थे। ನೆನಪಿನಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 2-4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಲೇಖಕರು ಚೌಕ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ, ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು। ಎರಡನೇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶಕಿ ದುಕಾನೆ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಹಿ ಥೆ। ಆ ಒಂದು ಚೌಕದ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಜಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದವು। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುಯೆ ದೇಖರ್ ಲೇಖಕ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಉಠಾ। ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸೂರೆ ಆಯಿತು। ಲೇಖಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। सो नेक्स्ट ನಾಲ್ಕನೇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में चर्चा हो रही है। ಇವತ್ತು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಕತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನರದ್ದು ಆಗಿದೆ। ಕಡೆದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೋ ಪಹಲೆ ಕೋಯಿ ಬಿ ನ ಪೂछता था। ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಆ ಭೋಜನ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಠದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ। ಓಕೆ। गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। यानी बच्चों, आज के जो वर्तमान समाज में जो हम खाते हैं, जो सब्जी है, जो गाजर में बहुत कुछ विटामिन है, इसलिए विटामिन को रहने से कारण आज इस गाजर को क्या हुआ कि हमारे खाने की मेज़ पर इसको स्थान मिला है। ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। यानी आज की जो वर्तमान स्थिति में एक कहावत है बच्चों, यानी डॉक्टर से हम दूर रहने के लिए एक सेब खाना है। यानी क्योंकि एक सेब खाने से उसमें बहुत कुछ हमें प्रोटीन और विटामिन मिलती है और इससे हमारा सेहत भी ठीक रहती है। ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में जैसे नीम कौड़ी खाने इसका अर्थ है कि बच्चों आज तो एलोपैथी आयुर्वेद है ना, जो आयुर्वेदिक की भी क्या हो रहा है कि इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इससे आयुर्वेदिक से औषधीय गुण होते हैं और इसमें जो उपचार का क्रम निदान होता है लेकिन भी बहुत ही परिणामकारी है। एलोपैथी से भी इसका परिणाम बहुत ही अच्छा है। इसलिए यहाँ पर यह कहावत कहा है कि जो आज लोग वैद्यों से, जो डॉक्टरों से बचने के लिए नीम कौड़ी भी खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲೋಪತಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಅದು ಅಲೋಪತಿಗಿಂತಲೂ ಜನ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗತ್ತೆ। ಸೊ ರೋಗ ನಿದಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। सो ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ರಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, घटकर भी नहीं, कम भी नहीं है। सेब रस और स्वाद दोनों ही विषय में आम से बढ़कर भी नहीं है और घटकर भी नहीं है, बराबर स्थान मिला है सेब और आम को। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸರಿಸಮಾನವಾದ। अब यह केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसमें गुण है, बड़े ಅದು ರುಚಿಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾವೆ। हमने दुकानदार से मोल भाव किए और आधा से सेब मांगे। यानी लेखक कहते हैं कि दुकानदार से मोल भाव करते हैं,
उसका रेट फिक्स करते हैं और रेट फिक्स करने के बाद कितने सेब खरीद लेते हैं, आध सेर। आध सेर इसका अर्थ होता है कि बच्चों आधा सेर। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। जैसे ही प्रेमचंद दुकान के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर दुकानदार ने प्रेमचंद जी को इस तरह बहुत ही मीठी बातें से कहता है कि बाबूजी बड़े मज़ेदार ಸೇಬ್ ಆಯೇ ಹೇ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗಿದೆ, ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯೆ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಆರಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ ಇದೆ. ಆಮ್ ಇದು ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇಬುವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಈದಿದೆ, गाजर पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, अब अमीर लोग इसका हलवा बनाकर खा रहे हैं. ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೀ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಖಾದ್ಯ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೋज एक सेब खाने से डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, डॉक्टर से बचने के लिए लोग नीम कौड़ी खाने को तैयार है. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಬಚನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ, ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಮಾತು ಇದೆ, ಸೇಬ್ ತೋ ರಸ್ और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है, घटकर भी नहीं है. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ರಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆನಂತರ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, लेखक से कहता है कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಬಾಬೂಜಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा सेर कश्मीरी सेब निकला, चुन कर लाना. और जैसे ही प्रेमचंद जी ने कश्मीरी सेब लेने के लिए तैयार होते हैं और तैयार होने के कारण दुकानदार ने, उसके दुकान में एक नौकर था, यानी यहाँ पर अपने नौकर को कहता है कि जो दुकानदार ने, सुनो केळु, आधा सेर कश्मीरी सेब निकला, चुन कर लाना. ಅರ್ಧ kg ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರನಿಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. लौंडा 4 सेब लाया. लौंडा इसका अर्थ है कि बच्चों वही है दुकानदार का नौकर. लौंडा यानी बालक या छोकरा. ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. और जैसे ही लौंडा 4 सेब लाता है और लाने के बाद दुकानदार ने उन सेबों को तौलता है और तौलने के बाद एक लिफाफे में डालकर लेखक का रुमाल में रखता है और रखकर बांधकर लेखक को दे देते हैं. ಅವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸ್ತಾನೆ. ತೂಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಆನೆ, 4 ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆಧಾ ಸೇರ್ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆಧಾ ಸೇರ್ ಸೇಬಲ್ಲಿ 4 ಸೇಬುಗಳು ಬಂದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 4 ಆನೆ, 4 ಆನೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ, घर आकर लिफाफा जो का त्यो रख दिया. जो का त्यो यानी इसका अर्थ होता है कि बच्चों जैसे ही वैसे, एज इट इज, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ.
ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, यानी रात के समय में बच्चों फल या अन्य कोई भी दूसरा फल खाने से उसको सेहत को लाभ भी नहीं होता है और यह खाने का एक नियम भी नहीं है. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಸೊ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. फल खाने का समय तो प्रातः काल है. प्रातः काल इसका अर्थ होता है कि बच्चों सुबह सुप्रभात में. ओके, ಸೊ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, दुकानदार ने तराजू उठाया और नौकर से बोला सुनो आज से कश्मीरी सेब निकल चुन कर लाना. ಅಂಗಡಿಯವನು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅದು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ लौंडा 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में रखकर रुमाल में बांधकर लेखक को दिया, लेखक दुकानदार को 4 आने दे दिया. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯವನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸ್ತಾನೆ. ತೂಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅವನಿಗೆ 4 ಆನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ತೋ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ. ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ. देखेंगे कहानी में क्या है. सुबह मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था. यानी लेखक जी सुबह एक सेब लेते हैं जैसे ही मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए, लेकिन वह भी सेब सड़ा था. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಒಂದು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳತಿರ್ತದ. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಕಾರ ಕಾ ಚಿಲ್ಕ ಗಲ್ಗಯಾತ. ಆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಾರದಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳತಿರ್ತದ. समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा. जैसे इस पर लेखक ने यह समझते कि रात में जो सेब देते समय दुकानदार पूरी तरह से नहीं देखा होगा. ಸೊ ಲೇಖಕರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೂಸರಾ ನಿಕಾಲ ಮಗರ್ ಯಹ ಆಧಾ ಸಡಾ ಹುವಾತ. ಎರಡನೇ ಸೇಬನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. ಮೂರನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿತ್ತು. ಚೌಥಾ देखा वह यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था. 4ನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲಾ ಸುರಗ್ ತಾ ಜೈಸಾ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛೇದ ಇತ್ತು, ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛೇದ ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕಾಟಾ ತೋ ಭೀತರ್ ಸೆ ವೈಸೆ ಹಿ ದಬ್ಬೆ ಜೈಸೆ ಬೇರ್ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದ. एक सेब भी खाने लायक नहीं. यानी जैसे 4 सेब तो प्रेमचंद जी ने खरीद किए थे, चारों सेब भी खाने के लिए लायक नहीं निकले. ಸೊ 4 ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. लेखक सोचते हैं कि आधा सेर सेब खरीदने के लिए उन्होंने 4 आने पैसे देते हैं. इस 4 आने पैसे पर दुख नहीं था, लेकिन आज जो समाज में जो चारित्रिक पतन हो रहा है, जो धोखेबाजी हो रहा है, उस पर बहुत ही उनका दुख था. ಸೊ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ 4 ಆನೆ ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ವಂಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. ಅಂದರೆ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಹಿತ ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೋಚ್ತಾ ಉಸ್ಕಿ ನಿಗಾಹ ನ ಪಡಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ತಿರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವನು ಏನೋ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು.
ಮಗರ್ ಚಾರೋಕೆ ಚಾರ್ ಖರಾಬ್ ನಿಕಲ್ ಜಾಯ್. ಆದರೆ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 4ಕ್ಕೂ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳತಿದ್ದು. ಈ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಬ್ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇಬ್ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಹಲಾ ಸೇಬ್ ಸಡಾ ಹುವಾ ಥಾ ಮಗರ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾ ಆಕಾರ ಚಿಲ್ಕಾ ಗಲ್ ಗಯಾ ಥಾ. ಮೊದಲನೇ ಸೇಬ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಾ ಹುವಾ ಥಾ ಕೊಳತಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕೊಳತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸೇಬ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೊಳತಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸೇಬು ಅದು ಕೊಳತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳತರ್ಗತ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. 4ನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಥರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛೇದ ರಂಧ್ರ ಆ 4ನೇ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪಹಲಾ ಸೇಬ್, ದೂಸರಾ ಸೇಬ್, ತೀಸರಾ ಸೇಬ್, ಚೌಥಾ ಸೇಬ್. ಈ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಪಾಠದ ಹಿಂದುಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಯಹ ತೋ ಸಾಫ್ ಧೋಕಾ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗರ್ ಈಸ್ ಧೋಕೆ ಮೇ ಮೇರಾ ಬಿ ಸಹಯೋಗ ತಾ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರದು ಕೂಡ ಸಹಯೋಗ ಇತ್ತು. ಮೇರಾ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರುಮಾಲ್ ರಖ್ ದೇನಾ ಮಾನೋ ಉಸೆ ಧೋಕಾ ದೇನೆ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ತಿ. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ವಂಚನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है. ಭಾಪ್ ಲೇನಾ ಯಾನಿ ಪಹಚಾನ ಅಂದರೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಶಯ ಏನಾದನಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಇತನೇ ಚೌಕಸೆ ಕಿ ಘರ್ ಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಆಯೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇನು ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೊ ಲೇಖಕರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ಮಿ ಬೇಇಮಾನಿ ತಬಿ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಜಬ್ ಉಸೆ ಅವಸರ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಹಜತನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಯೋಗ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಡೆ ಲಿಖೆ ಬಾಬುओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी ಹಾನಿ ಉಟಾಕರ್ ಬಿ ಉದರ್ ನ ಜಾಯಂಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ದುರ್ಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಸಹಿತ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೂರನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಇಮಾನಿಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಹಲೆ ಐಸಾ ನಹಿ ತಾ. ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲು. ಪಹಲೆ ಐಸಾ ನಹಿ ತಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋ ಕಿ ಸಾಕ್ ಬನಿ ಹುಯಿ ತಿ. ಅದರ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. यूं तोलो में चाहे छटांक आध छटांक कस से, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ಚಟಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಧಾ ಚಟಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮರೆತು ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. मुझे याद है एक बार मैंने ಮೊಹರಂ के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की ರೇವಡಿಯಾ ली थी. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪೈತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಮೊಹರಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವನ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಪೈಸೆಗೆ ರೇವಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. पैसे की जगह अटनी दे आया था. ಆದರೆ 1 ಪೈಸೆನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.
घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया. ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 ಪೈಸೆಗೆ ರೆವಡಿ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, पैसे की जगह आटनी दिया था. ಸೊ ಆ पैसे ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಟನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆನಪು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಶಾ ನೈತಿಕಿ ವಹ ಔಟನಿ ಲೌಟಾಯಿಗ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 8ನೇನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 8ನೇ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. लेकिन उसने प्रसन्नचित से अटनी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. ಆದ್ರೆ ಆ ರೇವಡಿ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಯವ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದಾನೆ ಅವರು 8ನೇಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಯವನು. यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠಕ ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಲೇಖಕರ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೊಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇದು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ इटಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊಹರಂ के समय में लेखक ने 1 रुपये में 1 पैसे की जगह उन्होंने क्या दिए थे कि 1 पैसे में रेवड़ियाँ खरीद ली थी. और जैसे अटनी घर आकर उनको भूल मालूम पड़ी कि अटनी जाकर वापस क्या किए कि रेवड़ियों से वापस ले लिए. और फिर दुकानदार ने रेवड़ी वाला ही लेखक को अटनी लौटाकर क्षमा मांगी. इतनी प्रामाणिकता क्या होता था कि बच्चों पिछले दिनों में था, लेकिन आज के समाज में जो बहुत ही चारित्रिक पतन हो रहा है और कश्मीरी सेब के नाम से आज क्या हो रहा है कि सड़े हुए सेब बेच रहे हैं. इस प्रकार धोखेबाजी का व्यवहार आज के समाज में हो रहा है. इस पर लेखक की बहुत ही एक गम ವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯೇ ಹೇ ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಕೆ ದ್ವಾರ. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತುಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಃಖ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. बच्चों आपको याद रखने के लिए कई मुद्दे दिया गया है. वहाँ पर पहला मुद्दा है लेखक का 4 आने पर गम नहीं था, लेकिन जो समाज में हो रहा इस चारित्रिक पतन पर गम था. इस चारित्रिक इसका अर्थ है कि बेईमानी पर. मुद्दा 2 है लेखक दुकानदार के हाथ में अपना रुमाल दिया, इसी से वह धोखा खा लिए. आज पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करता और किसी भी थाने कचहरी और म्यूनसिपालिटी में बेईमानी की दुर्गति हम देख सकते हैं. एक बार लेखक मुहर्रम के समय में मेले में दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ी खरीद ली थी. घर आकर उनकी भूल मालूम हुई. दुकानदार अठन्नी लौटाकर लेखक से क्षमा मांगा और हम भी बाजार में जाकर आंखें बंद करके खरीदी किए तो कश्मीरी सेब जैसे सड़े सेब ही मिलेगी. यहाँ तक बच्चों आपको पूरी तरह से क्या करना था कि मुद्दों को, पॉइंट्स को याद रखना था. अब यहाँ तक पाठ खत्म हुआ. अब हम चलेंगे कि पाठ के अंत में अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर पर. बच्चों यहाँ पर पहला मुख्य प्रश्न है. एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको कुल मिलकर 6 प्रश्न दिया गया है. देखेंगे स्लाइड पर पहला प्रश्न और उत्तर क्या आता है. पहला प्रश्न और उत्तर आ गया बच्चों, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे. और उत्तर है लेखक चीजें खरीदने चौक गए थे. दूसरा प्रश्न आ गया, लेखक को क्या नजर आया. और उसका उत्तर है बच्चों लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया. प्रश्न 3 आ गया बच्चों, लेखक का जी क्यों ललचा उठा. और उसका उत्तर है लेखक में से बहुत अच्छे दुकान में से बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा. प्रश्न 4 आ गया बच्चों, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है. और उत्तर है टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. प्रश्न 5, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है. उत्तर है स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. और एक वाक्य में लिखने के लिए आपको प्रश्न में से अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, रोज एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी. और उत्तर है हमें रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत
नहीं होगी। यहाँ तक 6 प्रश्न थे बच्चों आपको क्या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों अब आ गए आप दूसरा मुख्य प्रश्न पर चल गए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है। वहाँ पर कुल मिलकर 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? और बहुत ही आसान सा उत्तर है बच्चों, आजकल शिक्षित समाज में हमें प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति जो स्वभाव बढ़ रहा है। प्रश्न 2 है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर है बच्चों, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तीसरा प्रश्न और उत्तर है बच्चों, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकलना, चुन कर लाना। अंतिम प्रश्न है बच्चों, सेब की हालत के बारे में लिखना था आपको। उसमें पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। और अंतिम यानी चौथा सेब है बच्चों, वह बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था जैसे अक्सर बेरों में होता है। यहाँ तक आपको 4 प्रश्न थे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। आगे चलेंगे बच्चों। यस, मुख्य प्रश्न 3 आ गया, जोड़कर लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको जोड़कर ही उत्तर दिया हूँ। देखेंगे क्या है। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया, मुझे दे दिया उसका उत्तर है बच्चों, ठीक है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। तीसरा है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। और अंतिम है बच्चों, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यहाँ तक 4 प्रश्न आपको क्या करना था कि जोड़ी लगाना था। चलेंगे अगला एक्सरसाइज पर। बच्चों अगला मुख्य प्रश्न 4 पर आपको विलोम शब्द लिखना है। इस विलोम शब्द में आपको कुल मिलकर 16 प्रश्न दिया गया है, 16 क्वेश्चन से। देखेंगे 4-4 ग्रुप में बनाया हूँ। यहाँ पर पहले 4 प्रश्न इस प्रकार आ गए। शाम का विलोम शब्द सुबह है। खरीदना का बेचना है। बहुत, कम, अच्छा, बुरा। और भी एक 4 शब्द आ गए। शिक्षित, अशिक्षित, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन। और भी 4 प्रश्न है बच्चों। संदेह, निस्संदेह, साफ, गंदा, बेईमान, ईमान, विश्वास, अविश्वास। अंतिम 4 प्रश्न इस प्रकार है बच्चों। सहयोग, असहयोग, हानि, लाभ, पास, दूर, गम, खुशी। ओके, यहाँ तक थे 16 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इसी में से आपको प्रश्न आया था, देखो खरीदना बेचना, जून 2020 एग्जाम के लिए प्रश्न भी पूछा गया था। चलेंगे बच्चों आगे, प्रश्न कौन सा है? यस, आ गया 5वां प्रश्न, अनुरूपता लिखना था। पहले 2 संबंधों का आपको समझना है, फिर तीसरा शब्द का संबंधित आपको रूप लिखना है। बहुत ही ध्यान से क्लियर से आपको क्या करना है कि संबंध को समझ लेना है। देखो केला पीला रंग है, यानी केला का रंग यहाँ पर पीला है। फिर सेब किस रंग का है? अच्छा, आपको पुस्तक में दिया गया शब्द है कि गुलाबी, बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर लिखना था कि गुलाबी रंग। दूसरा है, सेब तो फल है और गाजर क्या हो गया? सब्जी। तीसरा है, नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है, फिर कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? सेब के लिए। अंतिम 4था प्रश्न है बच्चों, जो कपड़े हैं हम नापते हैं मेजरमेंट्स के लिए, फिर टोमेटो क्या करते हैं कि तौलना, वेटिंग करते हैं ना, वेटिंग मशीन में डालकर। अच्छा, चल गए 5 प्रश्न हो गए मुख्य प्रश्न। और आगे है बच्चों 6ठा मुख्य प्रश्न में अन्य वचन रूप लिखने के लिए यहाँ पर भी आपको 10 प्रश्न है। देखेंगे कौन कौन से 10 प्रश्न आपके पास है। और पहले जो 3 शब्द आ गए, चीज़ें, इसका जो अन्य वचन रूप चीज़ है, रास्ता, रास्ते, फल, फल, घर, घर, रुपये, रुपये, आंखें, आंख। और कर्मचारी, कर्मचारी गण, व्यापारी, व्यापारी गण, रेवड़ी, रेवड़िया, दुकान, दुकानें। मुख्य प्रश्न 7 पर चलेंगे बच्चों। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और नया शब्द आपको क्या करना था कि लिखना था। यहाँ पर पहला एक 4 प्रश्न इसमें है और 4 भी प्रश्न और उत्तर आ गए। दुकान है, दुकान शब्द में न अंतिम वर्ण है और न से ही हम यहाँ पर शब्द लिखा गया है नगर, फिर र से रंगदार, फिर र से रुपये, फिर ए से एक, फिर क से कायदा। समझ गए? दुकान, नगर, रंगदार, रुपये, एक, कायदा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न था बाजार, रात, तराजू, जुलूस, सेब।
तीसरा है रुमाल, लाल, लंका, काला, लंबू। और चौथा और अंतिम प्रश्न है बच्चों लेखक, कम, मकान, नगर, रेत। ओके, अच्छा यहाँ तक खत्म हुआ। और आगे का बच्चों प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 8 पर है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में क्या करने की लिखना है। सीक्वेंसली उसका ऑर्डर क्या करने की लिखना था, जहाँ पर पाठ्य पुस्तक में उसका उस वाक्य का उपयोग हुआ है उसी क्रम पर आपको लिखना था। पहला प्रश्न और उत्तर आ गया। गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, यह प्रश्न है और इसका सही क्रम है बच्चों, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। दूसरा प्रश्न और उत्तर आ गया। अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की, उत्तर है अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। प्रश्न 3 है, नहीं लायक खाने भी सेब एक, उसका सही उत्तर है एक सेब भी खाने लायक नहीं है। और अंतिम प्रश्न था बच्चों, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल, सही वाक्य था कि घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। चलेंगे, लास्ट एक ही एक्सरसाइज बचा है, अंतिम एक्सरसाइज। मुख्य प्रश्न 9 है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। देखेंगे कौन सा है प्रश्न। पहला प्रश्न आ गया, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, उत्तर है गज्जरेयु सह मोदलु बड़वर ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं, अंगಡಿಯವನು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। प्रश्न 3 है, एक सेब भी खाने लायक नहीं, ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। और ओके, एक चौथा प्रश्न था कि दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी और उसका उत्तर है कि ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನು। ठीक है, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ।